اب مولانا روم یہاں لفظ استسقا کا استعمال کرتے ہیں۔ استسقا وہ پیاس ہے جو انتہائی شدید قسم کی ہو اور پانی پہ پانی پینے پر بھی وہ پیاس نہ بوجھے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو ان حسین چہروں کو دیکھ کر جن کی پیاس بجھ جاتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہیں، مگر اس دنیا میں کچھ ایسے فقیر بھی ہیں جن کی پیاس اس سمندر کو پینے کے بعد بجھتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو اس سے حباً شدید یعنی شدت کی محبت کرتے ہیں، اور اس کے دیدار کے بغیر جینا ان کے لیے محال ہے۔ اپنی دنیاوی قید میں اس قدر جکڑ چکا ہے کہ تو اپنی روح کی آزادی کو نہیں جان پایا، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے دل، ان قید خانوں کو توڑ دے اور ایک پرواز کر جو اس مال کے حقیقی کے میدان کی جانب ہو۔ تیرے اندر ایک تھکن، خوف اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اپنی منزل سے اس قدر دور ہے کہ تو اس کے حصول کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ درد عشق پیدا کر۔ جب تیرے دل میں عشق کا درد پیدا ہوگا، عشق کی تڑپ پیدا ہوگی، تو تجھے پرواز کے لیے پر لگ جائیں گے، اور تیری روح جس کو ہم نے آزاد پیدا کیا وہ پرواز کرے گی اپنے اس خال کے حقیقی کی جانب جو اس کا محور اور مرکز ہے۔ ہر اندے شاہ کے می پوشی درون خلوت سینہ، نشانوں رنگ اندے شاہ زی دل پیداست برسیما، زی دل پیداست برسیما۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں جو بھی خیال تو اپنے دل کی خلوتوں میں پیدا کرتا ہے وہ پاک پروردگار اس کا جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو آج کا ہمارا موضوع مولا روم کی دیوان شمس سے ایک غزل ہے۔ اس غزل میں مولا روم عقل و عشق کی کشمکش، روحانی بیداری اور دل کے پوشیدہ اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آئیے مولا روم کی اس شعرۂ فاق غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اپنے پہلے شعر میں مولا روم فرماتے ہیں: عظیم اقبال گاہے خوش مشو یکدم دلا تنہا، دمے میں نوش بادا جان و یک لہجہ شکر می خواہ۔ تو مولا روم اپنے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے دل، جو کچھ تجھے نصیب ہو چکا ہے اس پر غرور نہ کر، اور جتنا تیرے پاک پروردگار نے تجھے عطا کر دیا ہے اس پر خوشی مت منا اور اس پر مطمئن نہ ہو، بلکہ اس سے مزید کی خواہش کر اور اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تو مولا روم یہاں کون سی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ انوار و تجلیات اور روح کے مقامات ہیں جن سے انسانی وجود آشنا ہو کر اپنے پاک پروردگار کے ہاں مقربین میں شامل ہوتا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے انسان، جو کچھ تیرے پاک پروردگار سے تجھے مل چکا اس پر مطمئن نہ ہو، بلکہ اس سے مزید کی خواہش کر، اور اپنے وجود کو اس قدر پاکی بخش کہ تیری روح ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں ڈوبی رہے۔ اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: بباطن ہم چو عقل کل، بظاہر ہم چو تنگ گل، دم الہام امر کل، دم تشریف آتینا۔ تو مولانا روم یہاں فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، تمہارا وجود جو بظاہر تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو کلی کے شگوفے کی طرح تنگ منہ رکھتا ہے،
और कमज़ोर व हनीफ व नज़ार है, जबकि जो तुम्हारा बातिन है वो अक्ल कुल का मालिक है और वो वसीउल मशरब है। उसके अंदर अल्लाह ताला के कई एक असरार व रमूज पोशीदा हैं। तो अपने बातिन से भी तू जुड़ा हुआ है और ज़ाहिर से भी जुड़ा हुआ है, जबकि तेरा बातिन और ज़ाहिर तेरे पाक परवरदिगार के ताबे हैं। कभी तो वो तुझे बातनी तौर पर अपनी अनवार तजल्लियात से रोशनास करवाता है और कभी बज़ाहिर तेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर तुझे आजमाता है। मगर इन दोनों सूरतों में, इन दोनों हालतों में अल्लाह ताला की ज़ात के तू ताबे है और उसके अहकामात के मुताबिक अमल कर रहा है। तो लिहाजा इन दोनों हालतों में उससे गाफिल ना रह, बल्कि हमेशा उसी से मदद मांग। इसके बाद मौलाना रूम फरमाते हैं, तसव्वर हाय रूहानी खुशी बे पशेमानी जी रज़्मो बज़्म पिनहानी जी सिर्रे सिर्रे उ अख्फा जी सिर्रे सिर्रे उ अख्फा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि जो खुशियाँ अल्लाह ताला की तरफ से आ रही होती हैं और तेरी रूह पर नाजिल हो रही होती हैं, वो पायदार और मुस्तहिकम होती हैं। वो वक्ती नहीं बल्कि उनकी कोई इंतहा नहीं, वो ला इंतहा होती हैं और तेरे अंदर इस तरह बस जाती हैं कि तेरे वजूद का हिस्सा बन जाती हैं। जबकि इसके बरअक्स जो दुनियावी खुशियाँ तो अपनी मेहनत, कुव्वत और थकन के बाद हासिल करता है, वो थोड़े वक्त के लिए होती हैं और जैसे ही वो जाती हैं तो दोबारा मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाता है। तो लिहाजा अब तुझे करना क्या है? अब तुझे पाक परवरदिगार से वो रूहानी खुशियाँ तलब करनी हैं जो हमेशा के लिए होती हैं और ना ख़त्म होने वाली होती हैं। जी रज़्मो बज़्म पिनहानी। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो आती कहाँ से हैं? वो मकाम इख्वा से आती हैं। अब यहाँ मौलाना रूम इख्फा, मकाम इख्फा का जिक्र कर रहे हैं। ये कौन सा मुकाम है? ये कौन सा सरचश्मा है जहाँ से इन खुशियों का नज़ूल होता है? तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये मकाम इख्फा एक इंतहाई पोशीदा मकाम है और ये हदायत और खुशियों का सरचश्मा तेरे पाक परवरदिगार लम यज़िल की ज़ात बाबरकात है और वहीं से ये खुशियाँ तुझ तक पहुँचती हैं। इसके बाद लिखते हैं, मलाहत हाय हर चेहरा अज़ां दरियास्त यकतरा बकतरा सैर के गर्दद कसे कश हस्त इस्तस्का कसे कस हस्त इस्तस्का। तो मौलाना रूम यहाँ फरमाते हैं कि ए बंदे, इस दुनिया में तू जितने भी हसीन चेहरे देख रहा है उनका हुसन उस हुसन के समुंदर का सिर्फ महज एक कतरा है और जितने भी अनवार तजल्लियात और हसीन चेहरे तेरी आंखों के आगे से गुजरते हैं वो सब उस ज़ाते बाबरकात का परतव हैं और उसका अक्स हैं। लिहाजा इन चेहरों तक महदूद मत हो, बल्कि इनकी असल को तलाश कर जो तेरे पाक परवरदिगार से जुड़ी हुई है। और तमाम तर हसीन चेहरों का मंबा और महवर वही ज़ाते बाबरकात है जिसकी रानाइयाँ और तजल्लियाँ इस तमाम तर दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और फिर फरमाते हैं, बकतरा सैर के गर्दद कसे कश हस्त इस्तस्का। अब मौलाना रूम यहाँ लफ्ज़ इस्तस्का का इस्तेमाल करते हैं। इस्तस्का वो प्यास है जो इंतहाई शदीद किस्म की हो और पानी पे पानी पीने पर भी वो प्यास ना बुझे। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो बंदे जो इन हसीन चेहरों को देखकर जिनकी प्यास बुझ जाती है वो तो अपनी जगह हैं, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे फ़कीर भी हैं जिनकी प्यास उस समुंदर को पीने के बाद बुझती है। वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह ताला के दोस्त हैं जो उससे हुब्बन शदीद यानी शिद्दत की मोहब्बत करते हैं और उसके दीदार के बगैर जीना उनके लिए महाल है। इसके बाद फरमाते हैं, दिलाजी तंग जिंदा हा रहेदारी ब मैदान हा मगर हिफ्ता सत पाए तू पिंदारी न दारी पा तू पिंदारी न दारी पा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि ए हजरत इंसान, अपने दिल को इस दुनिया के कैदखानों से बाहर निकालो कि ये एक मैदान तुम्हारे मुंतजिर हैं
اور تمہارے ان دل کے قید خانوں میں جو رستے ہیں ان کے جو منہ ہیں وہ انہی کشادہ میدانوں کی جانب کھلتے ہیں۔ اب مولانا روم یہاں روح کو رستہ دینے کا کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی دنیاوی قید میں اس قدر جکڑ چکا ہے کہ تو اپنی روح کی آزادی کو نہیں جان پایا، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے دل، ان قید خانوں کو توڑ دے اور ایک پرواز کر جو اس مال کے حقیقی کے میدان کی جانب ہو۔ اور تو جو حرص و ہوس اور اس دنیا کی مال و دولت کا شکار ہو چکا ہے، اس سے تو جلد از جلد رہائی پالے اور اللہ تعالیٰ کے میدان کا حصہ بن جائے اور تیری روح اس میدان میں پرواز کرے۔ تو اس کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں تو دو دی دا فرو بندی و گوئی روز روشن کو زند خورشید بر چشمت کہ این یک من تو در بکشا، کہ این یک من تو در بکشا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب حضرت انسان کر کیا رہا ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر جمائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ صبح روشن کہاں ہے، حالانکہ ایک سورج اپنی تمام تر انوارات کے ساتھ اس کے سر کے اوپر چمک رہا ہے۔ اب یہاں مولانا روم سورج سے مراد خدائے لم یزل کی ذات کو لے رہے ہیں جو ذرے ذرے سے ہمارے آس پاس عیاں ہو رہی ہے، مگر ہم اس قدر غافل ہیں کہ اپنی دونوں ہاتھوں پر غفلت کے ہاتھ جمائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کہاں ہے۔ ہماری آنکھیں ہی نابینا ہیں، ہماری آنکھوں کے اوپر ہی غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ورنہ خدائے لم یزل کی ذات تو جگہ جگہ سے عیاں ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں عزیز سومی کشان اندت وزاں سومی کشان اندت مروئی ناب بادردی بپرزی درد و روبالا، بپرزی درد و روبالا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اب تجھے کرنا کیا ہے، تجھے یہ دنیا کبھی ایک طرف کھینچ رہی ہے تو کبھی دوسری طرف کھینچ رہی ہے، اور تو ان الجھنوں کا شکار ہو کر اپنے پاک پروردگار سے دور ہو چکا ہے۔ تیرے اندر ایک تھکن، خوف اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، تو اپنی منزل سے اس قدر دور ہے کہ تو اس کے حصول کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ درد عشق پیدا کر، جب تیرے دل میں عشق کا درد پیدا ہوگا، عشق کی تڑپ پیدا ہوگی، تو تجھے پرواز کے لیے پر لگ جائیں گے، اور تیری روح جس کو ہم نے آزاد پیدا کیا وہ پرواز کرے گی اپنے اس خال کے حقیقی کی جانب جو اس کا محور اور مرکز ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ہر اندے شاہ کے می پوشی درون خلوت سینہ نشانو رنگ اندے شاہ زی دل پیداست برسیما، زی دل پیداست برسیما۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں جو بھی خیال تو اپنے دل کی خلوتوں میں پیدا کرتا ہے وہ پاک پروردگار اس کا جاننے والا ہے۔ تو یہ سمجھے نہ سمجھے، تیری تمام تر وہ سوچیں اور وہ افکار جو تو اپنے دل میں دبائے ہوئے ہے ان کا اثر تیرے چہرے کی زردی سے عیاں ہو رہا ہے، اور جس کے پاس نظر ہے، جو نظر والا ہے، وہ تیرے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ تیرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں نشان و رنگ اندیشہ جی دل پیداست برسیما، فرماتے ہیں کہ تیرے جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ تیرے چہرے سے عیاں ہو رہا ہے، اور تیرے چہرے کا جو زرد رنگ ہے وہ تیرے دل میں چھپی فکر اور اندیشے کو عیاں کر رہا ہے۔ ضمیر ہر درخت ای جانے زی ہر دانا کے مینو شد شبد بر شاہ و برگے او نتیجہ شرب او پیدا، نتیجہ شرب او پیدا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو درخت ہے وہ اپنے اس دانا کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ اس کو زمین میں بویا گیا۔ ایک دانے سے ایک درخت بنتا ہے، اور اس کے شاخ، اس کے پتے اور اس کا پھل اسی دانے کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے جو کہ زمین میں بویا گیا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے تمام تر خیالات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اچھی سوچ چل رہی ہوگی تو اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نمودار ہوں گے، اور اگر اس کے
दिल में कोई बुरी सोच चल रही होगी तो उसके चेहरे से मायूसी और नाउमीदी जाहिर होगी, जो अपने आसपास बसते लोगों को भी असरअंदाज करेगी। इसके बाद मौलाना रूम फरमाते हैं, चनानक आज रंगे रंजूरा तबीबाज इल्लत आगा शुद जी रंगो रूए चश्मे तू बदीनत पी बुरद बीना बदीनत पी बुरद बीना। फरमाते हैं कि जैसे एक तबीब जैसे ही बीमार की नब्ज पर हाथ रखता है तो वो उसके चेहरे की जर्दी से उसकी हर उस बीमारी को जान जाता है जो कि उसके वजूद में मौजूद है। अगर तबीब और हकीम इस कदर सलाहियत का हामिल है तो जो अल्लाह वाले हैं, जो आरफ़े बिल्ला हैं, वो भी एक इंसान को जैसे ही देखते हैं तो उसकी रूह की बीमारियों से आशना हो जाते हैं और वो ये जान जाता है कि इसकी नीयत क्या है और इसकी सोच क्या है। इसके बाद लिखते हैं, बबीनत हौल दीने तू बदानत महरो कीने तू जिरंगत लैक पोशानद नगरदानत तुरा रसवा नगरदानत तुरा रसवा। फरमाते हैं कि अल्लाह वाला तेरे दीन की हालत को देख लेता है, वो तेरे दुश्मनों और तेरे दोस्तों को देख लेता है। उसकी नज़र तेरे वजूद के आर पार इस तरह गुजरती है कि वो तेरे अमाल को जान जाता है, मगर वो यहाँ करता क्या है। वो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की तरह तुझे अपनी रहमत की लपेट में ले लेता है और तेरे अमाल पर पर्दा डाल देता है। वो तुझे रिस्वा करने की बजाय तुझे इस्लाह का मौका देता है ताकि तू संभल जाए और अल्लाह की जानिब अपना मुंह मोड़ ले और दुनिया की इन लज्जात से खुद को बेजार करके दीन के लिए अपनी कुव्वत को बढ़ा दे। इसके बाद लिखते हैं, वगर बर गोए दस दीदा बगोएद रमजो पोशीदा अगर दर्दे तलब दादी बदानी नुक्ता ओ ईमा बदानी नुक्ता ओ ईमा। फरमाते हैं कि अगर वो कोई बात तुझसे कहता भी है तो रम्ज और इशारे में कहता है, और अगर तू दर्द तलब रखता होगा, तेरे अंदर इश्क की तड़प होगी, तो तू उस रम्ज और इशारे को फौरी समझ जाएगा और उसके बताए हुए इस नुक्ते को अपने दिल में बिठा लेगा और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का आगाज फरमाएगा। इसके बाद मौलाना रूम अपनी गजल का आखिरी शेर लिखते हैं और इसमें वो जो गाफिल इंसान है उसको आखिरी नसीहत फरमाते हैं ताकि वो वापस लौट आए अपने उसी मंबा और मरकज की जानिब जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं। फरमाते हैं, मगर दर्दे तलब नबूद सरीहा गुफ्ता गिरी रा फसाना दी गरादानी हवाला मी कुनी हर जा हवाला मी कुनी हर जा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर उस इंसान में दर्द तलब ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो गुमराह हो जाएगा। और मेरी ये जो बातें मैं कह रहा हूँ और जो नसीहतें मैंने इस गज़ल में फरमाई हैं, वो इन तमाम तर बातों को एक अफसाना कहकर आगे गुजर जाएगा और मेरी इन बातों पर मट्टी डालकर अपना रास्ता लेगा। हालांकि ये वो बातें हैं जिनको अगर वो अपनाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो मौलाना रूम अपनी तमाम तर गज़ल को इस बात पर समेटते हैं कि कामयाब वही शख्स है जिसके दिल में इश्क की तड़प और दर्द तलब और जुस्तजू है। जो इंसान बेहरकत है और अल्लाह ताला की जानिब नहीं चल रहा, उस पर अनायत खुदाबंदी भी नहीं हो रही। अनायत खुदाबंदी का मुस्तहिक वही शख्स है जिसके दिल में जुस्तजू है, इश्क का जज्बा है। तो मौलाना रूम इसी शेर पर अपनी गज़ल का इख्तिताम फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह मौलाना रूम की बाकी गज़लों को आप अहबाब के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए और इसी राह में अल्लाह ताला के मुसाफिरों के साथ सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।